بہت سے لوگ ایک خواب دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت منزل کا تصور کرتے ہیں، لیکن پھر ایک کامل لمحے کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا، یا جب مجھے کوئی خاص موقع ملے گا، یا جب حالات بہتر ہو جائیں گے، تب ہی میں اپنے خوابوں کی طرف پہلا قدم اٹھاؤں گا۔ یہ انتظار، یہ سوچ ہمیں ایک نہ دکھائی دینے والی رسی سے باندھ دیتی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ ہم اسی انتظار میں اپنا قیمتی وقت گزار دیتے ہیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی زندگی کا سب سے اچھا آغاز وہیں سے ہو سکتا ہے جہاں آپ آج کھڑے ہیں، ابھی ایسی لمحے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک سیدھا سادہ سچ ہے جسے کرس گلبو نے اپنی بہترین کتاب اسٹارٹ ویئر یو آر میں بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کسی خاص وقت یا بہترین حالات کا انتظار کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ابھی ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے پہلا قدم اٹھانے سے ملتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک راستہ دکھانے والا نقشہ ہے جو آپ کو اپنے ڈر، اپنے انتظار اور اپنے بہانوں کو پیچھے چھوڑ کر کچھ کرنے کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ آئیے اس سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ بڑے بڑے خواب پورے کر سکتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں زید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ زید کو پرانی گاڑیاں ٹھیک کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی ورکشاپ کھولے گا اور اپنی پسندیدہ گاڑیاں ٹھیک کرے گا۔ لیکن جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا، ایک ہی بات اس کے دماغ میں آتی، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ وہ سوچتا تھا کہ جب میرے پاس بڑی ورکشاپ ہوگی، مہنگے اوزار ہوں گے، یا جب شہر جا کر میں کوئی بڑا کورس کر لوں گا، تبھی میں اپنا خواب پورا کروں گا۔ اسی انتظار میں سال گزرتے گئے اور زید اپنے گاؤں میں ہی ایک چھوٹی سی دکان پر مزدوری کرتا رہا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے دوست کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خود اپنے ہی خیالات کی قید میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک دن زید اپنے گاؤں کے ایک پرانے بڑھئی سے ملا جو ساری عمر لکڑی کا کام کرتا رہا تھا۔ زید نے اسے اپنی پریشانی بتائی کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب حالات اچھے ہوں گے تاکہ وہ اپنا خواب پورا کر سکے۔ بڑھئی نے مسکرا کر زید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، حالات کبھی مکمل طور پر بہترین نہیں ہوتے۔ زندگی خود ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو زندگی گزر جائے گی۔ جہاں ہو وہیں سے شروع کرو۔ تمہارے پاس جو کچھ ابھی ہے وہی کافی ہے۔ بڑھئی نے اسے کرس گلبو کی کتاب اسٹارٹ ویئر یو آر پڑھنے کا مشورہ دیا۔ زید نے پہلے تو سوچا، میں تو ابھی چھوٹے گاؤں میں ہوں، میرے پاس تو نہ پیسے ہیں نہ اچھے اوزار، میں کہاں سے شروع کروں گا؟ لیکن بڑھئی کی بات اور کتاب کا نام اس کے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اس نے کتاب پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے ہر صفحے کے ساتھ اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کی بات کر رہا ہو۔ اس نے سیکھا کہ کامیابی کے لیے کسی پرفیکٹ لمحے یا بہت ساری چیزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آج اور ابھی سے جو کچھ ہے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب زید کی زندگی کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوئی اور اس نے اپنے انتظار کی زنجیریں توڑ کر پہلا قدم اٹھایا۔ کرس گلبو اپنی کتاب میں ہمیں یہ سنہری اصول سکھاتے ہیں کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہمیں کسی خاص وقت یا ڈھیر سارے وسائل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن گلبو کہتے ہیں کہ وسائل صرف پیسے یا بڑی ڈگریاں نہیں ہوتے۔ سوچو، تمہارے پاس کون سے ہنر ہیں؟ تم کیا اچھا کر سکتے ہو؟ تمہارے دوست اور رشتہ دار کون ہیں جو مدد کر سکتے ہیں؟ تمہارے تجربات کیا ہیں؟ تمہاری کون سی خوبی ہے جو دوسروں سے الگ ہے؟ یہ سب تمہارے وسائل ہیں، تمہارا چھپا ہوا خزانہ ہے جسے تم استعمال کر سکتے ہو۔ فرض کریں ایک خاتون گھر بیٹھے ہاتھ سے بنے زیورات بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی بڑا سرمایہ نہیں۔ اس کے پاس ڈیزائن بنانے کا ہنر ہے اور اس کے پڑوس میں کچھ دوست ہیں جو اسے بازار میں اپنی جگہ دے سکتے ہیں۔ اس نے یہی ہنر اور دوستوں کی مدد استعمال کی اور گھر سے ہی چھوٹے پیمانے پر زیورات بنا کر بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے کسی بڑی دکان یا مہنگی مارکیٹنگ کا انتظار نہیں کیا۔ اس نے جہاں سے تھی وہیں سے شروع کیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اسی سے۔ ہم اکثر کسی بڑے کام کا نتیجہ سوچ کر ہی اسے شروع نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا، یا اگر سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے۔ گلبو کہتے ہیں کہ تمہیں نتائج کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف عمل کرنے پر دھیان دینا چاہیے۔ جب تم کوئی کام کرتے ہو تو تمہیں تجربہ ہوتا ہے، تم نئی چیزیں سیکھتے ہو اور تمہاری کامیابی کے امکانات خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سفر بھی ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر تم ایک کتاب لکھنا چاہتے ہو تو پہلا قدم صرف ایک صفحہ لکھنا ہے۔ اگر تم اپنی صحت اچھی بنانا چاہتے ہو تو پہلا قدم صرف
10 से 15 मिनट की सैर करना है। हर छोटे कदम को सराहो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़े अहदाफ तक पहुंचाते हैं। एक लड़की थी जो अपना YouTube चैनल बनाना चाहती थी ताकि लोगों को मुख्तलिफ हुनरमंदियां सिखा सके, लेकिन वो सोचती थी कि जब मेरे पास अच्छा कैमरा, अच्छी लाइटिंग और बेहतरीन एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा तब शुरू करूंगी। ये सोचकर वो कई साल बैठी रही। एक दिन उसने स्टार्ट वेयर यू आर किताब पढ़ी और फैसला किया कि अब वो इंतजार नहीं करेगी। उसने अपने मोबाइल फोन से ही वीडियोस बनाना शुरू कर दें। उसकी पहली वीडियो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, आवाज भी इतनी साफ नहीं थी, लेकिन उसने शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने सीखा, अपने हुनर को बेहतर बनाया और आज वो एक कामयाब यूट्यूबर है। लाखों लोग इसे देखते हैं। उसने जहाँ थी वहीं से शुरू किया और उसकी हिम्मत ही उसे आगे ले गई। अपने डर और बहानों को चैलेंज करो, खौफ की दीवार को तोड़ो। हम अक्सर अपने ही डरों और गलत अंदाजों के जाल में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या मैं नाकाम हो जाऊंगा। गिलबो कहते हैं कि उन ख्यालात को सवाल करो, उन्हें चैलेंज करो। अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या इस बात का कोई ठोस सबूत है? अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं वो हकीकत में इतनी बड़ी या बुरी नहीं होती। अंदर की आवाज़ को मुस्बत बनाओ। हमारी अंदरूनी आवाज़ बहुत ताकतवर होती है। अगर ये आवाज़ हमेशा मनफी रहेगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने आप को अच्छी बातें कहो, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को याद करो और अपने आप पर पूरा यकीन रखो। याद रखो, तुम्हारे सबसे बड़े नक़ाद तुम खुद हो। एक शख्स को लोगों के सामने बात करने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो कभी किसी तकरीब में बात नहीं करता था, हमेशा पीछे छुपा रहता था। इसे लगता था कि अगर उसने कुछ गलत बोला तो सब हंसेंगे। उसने स्टार्ट वेयर यू आर किताब पढ़ी और अपने इस डर को चैलेंज करने का फैसला किया। उसने पहले अपने घर में आईने के सामने बोलने की मशक की, फिर अपने चंद करीबी दोस्तों के सामने, और आहिस्ता आहिस्ता इसका एतमाद बढ़ता गया। आज वो एक बेहतरीन बोलने वाला है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर देता है। उसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। कामिल लम्हे का इंतज़ार न करो, आगाज़ ही बेहतरीन लम्हा है। ये किताब का सबसे अहम सबक है। केलर और गिलबो दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि बेहतरीन लम्हा कभी नहीं आता। जिंदगी हमेशा कुछ न कुछ कमी के साथ होगी, हमेशा कोई न कोई मुश्किल रहेगी और यही उसकी खूबसूरती है। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तमाम चीज़ों के सीधे होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कामयाबी आज और अभी से शुरू होती है। तुम्हारे पास जो वक्त है, जो वसाइल हैं और जो भी हालात हैं, वही तुम्हारा बेहतरीन आगाज़ है। एक छोटा सा कदम आज 10 साल के इंतज़ार से बेहतर है। इंतज़ार सिर्फ तुम्हें पीछे रखता है और तुम्हारे ख्वाबों को मार देता है। एक बड़ी उम्र की खातून ने हमेशा ये सोचा कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे और उसे ज़्यादा वक्त मिलेगा तो वो अपनी तालीम पूरी करेगी और कॉलेज की डिग्री लेगी। वो इंतज़ार करती रही यहाँ तक कि उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई। तब उसने इस किताब का सबक याद किया और फैसला किया कि वो जहाँ है वहीं से शुरू करेगी। इसने अपने घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किए, बहुत मेहनत की और आखिरकार उसने अपनी कॉलेज की डिग्री हासिल कर ली। इसने साबित कर दिया कि उम्र, वक्त या हालात कोई रुकावट नहीं होते अगर आप शुरू करने का फैसला कर लें। क्रिस गिलबो की किताब स्टार्ट वेयर यू आर एक ताकतवर याद दहानी है कि तुम्हारी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा आज से शुरू हो सकता है। ये तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि तुम्हारे पास पहले से ही वो सब कुछ मौजूद है जिसकी तुम्हें कामयाबी के लिए ज़रूरत है। तुम्हें किसी ख़ास मकाम या बेहतरीन हालात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। बस अपने इर्द गिर्द देखो, अपने अंदर झांको और इन वसाइल को पहचानो जो तुम्हारे पास हैं। इस किताब का मरकज़ी पैगाम ये है, अपने डरों और बहानों को पीछे छोड़ो, अपने मौजूदा वसाइल को पहचानो और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। हर छोटा काम, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों न लगे, तुम्हें अपनी मंजिल के करीब लाता है। याद रखो, 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से शुरू होता है और वो पहला कदम तुम्हें आज और अभी उठाना है। तुम्हारी कामयाबी की कहानी अभी शुरू होती है, वहीं से जहां तुम उस वक्त खड़े हो। हम उम्मीद करते हैं कि स्टार्ट वेयर यू आर की ये तफसीली समरी आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी और उसने आपको अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने का हौसला दिया होगा। हमारा मकसद आपको ऐसी ही मालूमाती और हौसला अफजा वीडियोस के ज़रिए अपनी ज़हनी और ज़ाती तरक्की के सफ़र में आपका बेहतरीन साथी बनना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहते हैं और कामयाबी की नई राहें तलाश करना चाहते हैं तो हमारे चैनल खुद की पहचान को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप न सिर्फ हमारी हर नई वीडियो से सबसे पहले बाखबर रहेंगे, बल्कि आप हमारी उस बढ़ती हुई फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगे जहां हम सब मिलकर बेहतरी और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हैं।